Hello everyone, how are you? I am very happy to announce that we are going to learn about elements of account of standard 12 in English medium. This is the first video for the students of English medium commerce, those who opted accounting subject. Today in this lecture we are going to learn about accounting and its terminology. This is the first time I am recording a lecture for the students of Standard 11. I have already recorded videos for Standard 12 Gujarati medium accounting subject. Before we start our chapter number 1, you know that this video is very unique video compared to other video. This video is very different. Before going to do and don'ts, I would like to give my introduction. I am Dr. Yagnesh Dalwadi. I am faculty, I am professor at Department of Business Studies, Sardar Patel University. I have been teaching since last 22 years. I am teaching accounting subject and taxation subject to the undergraduate student and postgraduate student. I have not taught any time to standard 11 and standard 12. But because of this pandemic, I am preparing this video lecture for the standard 11 students. My objective is very clear. You learn everything, you learn good things, and you learn complete things. Accountancy subject should be your favorite subject because knowledge of accounting will give you the power to excel your career in a professional courses. Along with accounting subject, we are also trying to give you the other subjects knowledge also, like commerce, management and other subjects of standard 11 and standard 12. Before we start the unit number 1, I like to inform you that what is unique in this video. Why this video is quite different from other videos available on internet or YouTube or anything, right? What is unique in this video? First is the methodology that I am going to use is very easy, with all concepts that required to understand. The easy understanding will be provided to you so that you can understand the subject very easily. Second thing is very important that in this video in-depth discussion will be given, or the discussion of each and every topic will be covered. In-depth discussion, why in-depth discussion? You know, because standard 11 and standard 12 are very base for all other graduations and your professional courses. If you have learned your basics very thoroughly, you know, professional courses like chartered accountancy and chartered secretary and CWA, that kind of examinations have this accounting subject. So if you have this in-depth knowledge in standard 11, definitely you are going to success in your future endeavor, right? This discussion will be very slow. It is not haphazard way or speedily I will teach you, but the discussion will be very slow. You need to have patience, you need to learn everything, and that's why in-depth discussion we are doing here. Techniques, I will give you how to remember that. So each and everything, theoretical subject as well as practical subject, we will be discussing how to remember that, right? So
easy remembering techniques and some abbreviations will be used. If you see this first lecture, you will come to know that how we are going to learn and remember the concepts. If you adopt or if you watch my video thoroughly, I'm sure that you are going to get 100 out of 100 marks, right? So the marks will be full because here 100% coverage will be there. This lecture is not meant for commercial purpose. I'm not going to charge anything, and this is not to earn money from the YouTube, right? This is just to give you the perfect knowledge of accountancy, and that's why we request you to learn each and every concept, watch each and every video so that you can get full marks in your examination. Fifth point is very important. Each and every example will be covered, right? Means 100% example will be solved here. No example will left here. No question will be left here. It means that 100% coverage is there. So you need not to learn or you need not to see other video or other things, right? Sixth, as you know that I am very experienced person and I have been teaching since last 22 years. So my methodology of teaching is very lucid, and I will be giving you a real life examples with book examples. Real life examples means your textbook is said something what is in actual practice that we are going to learn, so that you can relate yourself to the accounting subject and you can grasp the subject easily. Seventh is a very important point for us. The teaching methodology is like a classroom environment. How your teacher is teaching to you in a classroom, same way we are following here. So when you watch this video, you will feel that you are in a classroom, and classroom environment you can feel because I will be giving you the example or homework also, and along with me you need to calculate the examples, right? And you have to prepare notes also, right? So it looks like a classroom environment so that you comfortably learn the subject. This is not from Zoom application or any other Google Meet application, right? Where only one time you can learn. You can watch this video many a times, right? So when you think that you are ready to learn something, so you can watch this video. So many times you can watch the video, and it's a classroom environment. This is a unique feature that we are adding to this video lecture. Now there are your duties also. What you need to do. आपको क्या करना है घर पे, राइट? ऐसा ही नहीं है कथा है कि आप बैठ के पढ़े और भूल गए, याद रहा, इतना याद रहा, नहीं रहा, वो नहीं रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. When you spend time to watch this video, you have some duties. What you need to do? First, you need to watch the complete video. I mean, you need not to skip any part of the video, because you may not knowing what example I have given, and my one sentence or one example is based on another example, earlier example, right? So you need to watch complete video for 100% understanding, because with books example, I am going to give you many other examples also. Second thing, what you need to do, when you watch this video, you keep your textbook with you. The government has given you a book, or you must have bought
the goods or book called Element of Account Part 1 Standard 11, which is published by Gujarat State Board of School Textbooks, Gandhinagar, right? The same book I am using, you need to keep that book with you, right? So I hope that you keep that book with you, so that while calculating example, you can calculate along with this video. Third point is you have to write the points whatever I am discussing here, right? Extra point you can write it down for better understanding and calculate along with the video. Fourth point is complete the homework. I will be giving you the homework, and homework is generally your illustrations examples will be your homework, except those who are tough example we will solve in this video. Otherwise most of the time your illustrations will be your homework, so that you can calculate, you can check your knowledge, right? Next thing is you can use other digest and other examples also. Suppose you have other book, right? So after seeing this video, use only for calculations, for examples. Don't use for theory, because theory you should not read from two books, right? You have to adopt, or you have to choose only one book for the theory, for the complete understanding. So examples you can calculate, or you can calculate from other books also. Fifth is choose proper time, right? This video, when you are watching this video, you should not disturb for many times. You have to have proper time to watch this video. And suppose the video is of 45 minutes, so keep yourself busy or available for 45 minutes. Complete the video at a stretch, right? It should not be interrupted, because it may happen many a times you watch for 10 minutes and 30 minutes and 40 minutes. So meanwhile you may forget many a things, right? So it should not happen. So suppose video is of 1 hour or 2 hours, right? So you have to keep yourself available for 2 hours. A sixth point is don't leave any questions or any part. This is very important. If you want to make your career in accounting subject, don't leave any question on any part. Don't go for IMP. IMP is so dangerous for your future progress, right? So don't go for IMP. Learn everything. Remember, learn everything. I've been teaching many students, and many of my students are teachers in 11th, 12th and in colleges, and I never advise them for IMP. I never give IMP in the classroom also. So I hope that you, and I wish that you don't leave any question or any part of your book. You have to read 100%, right? It is not like something is important and something is not important. Not important is nothing. Everything in your book is important, right? Seventh is to get more understanding and more grasping. Discuss with your friends. Whoever your friends, you can watch together the concept, and examples you can discuss, methods you can discuss, any new technique you find out for the short or for remembering the question, you can discuss with your friends. And last but not the least, ask questions in descriptions. This video will be available in a YouTube, right? So there are the descriptions where you can write, you can comment, you can ask the question. Definitely Accounting Simplified will be giving you the answers of your questions, right? Now most important things is you have to choose your playlist properly. You know, videos will be like first video is here and second video you will be find for standard 12th,
right? You have to go to the playlist from Accounting Simplified, and you have to choose standard 11 English medium accounting subject, and you go and click here and you will find the videos, right? I will be showing you after completion of first this video and how to choose it, and continuously you watch the video, first video, then second video, then third video, then fourth video. I hope that you understood what I want to tell you. So these are your do and don'ts, and I wish you a very successful career. Standard 11 is very very important. Don't think that it is not important and only standard 12th is important, because marks is not important, your understanding is important. Many a bright student fails in CA and leave the CA because they gone for marks in standard 11 and 12. They do not understand the concept properly, right? So the basic fundamental you need to understand, and if you understand, you will be a successful person, right? So with this we are going to start about accounting and its terminology, where we are going to discuss very basics of elements of accounting. So finally we are going to start element of account part 1 standard 11 and first chapter, accounting and its terminology, right? So first I like to give some introduction about accounting. Accounting શું છે એનો આપણે introduction મેળવીએ. Before we start introduction, તમે જ્યારે આ વિડીયો જોતા હોય ત્યારે તમારે એવું માનવાનું કે તમે બિઝનેસમેન છો, યુ આર અ બિઝનેસમેન, અને યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ દેટ યુ આર ઓનર ઓફ ધ બિઝનેસ. તમારે એવું માનવાનું છે કે તમે બિઝનેસના ઓનર છો. એટલે ઓનર તરીકે ઘણા બધા તમે કામ કરવાના છો. કોઈ પણ પ્રકારનો હોલસેલનો બિઝનેસ, કોઈ પણ પ્રકારનો છૂટક બિઝનેસ, તમે એવી રીતે માની લો કે તમે ઓનર છો, અને તમારા બિઝનેસમાં જુદા જુદા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે. તમારી આજુબાજુ કોઈ પણ એક બિઝનેસ હોય એને તમે ઓનર ધારી લો, એન્ડ હાઉ વી રાઇટ એકાઉન્ટ ઓફ ધેર ફર્મ, એ પેઢીનું આપણે એકાઉન્ટ કેવી રીતે લખીએ છીએ અને કેવી રીતે ત્યાં થાય છે, એવું તમારે સતત તમારે એવું માનવાનું કે હું કરું છું, મારાથી થાય છે, હું જોઉં છું, અને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, રાઈટ? એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમારું આવશે તો તમે સક્સેસફુલી તમે આ સમજી શકશો. એટલે આ ફર્સ્ટ થિંગ તમારે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે એકાઉન્ટિંગ સબ્જેક્ટ ભણો છો ત્યારે તમે ત્રાહિત પક્ષ નથી. યુ આર નોટ થર્ડ પાર્ટી, યુ આર ધ ફર્સ્ટ પાર્ટી કે જે ઓનર છે અને તમે એકાઉન્ટ લખો છો, રાઈટ? તો આ એઝમ્પશન્સથી અને આ માઇન્ડસેટથી તમે આગળ વધશો તો આ સબ્જેક્ટ તમારા માટે એકદમ ઇઝી થઈ જશે. તમને એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપવામાં આવશે, એ તમને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવશે, એટલે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ, રાઈટ? વાય અકાઉન્ટિંગ? આપણે અકાઉન્ટિંગ સબ્જેક્ટ શા માટે ભણીએ છીએ, રાઈટ? એલિમેન્ટ્સ ઓફ એકાઉન્ટ, એલિમેન્ટ્સ એટલે એના તત્વો, જે હિસાબો છે એના થોડા તત્વો, એનો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ શું છે, રાઈટ? જેમ આપણે મેગી મસાલા ખાઈએ તો મેગી મસાલાની અંદરના મસાલા કયા છે એ એલિમેન્ટ્સ એને ગણાય, રાઈટ? ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ગણાય. એવી રીતે એકાઉન્ટ જે સબ્જેક્ટ છે એના તત્વો કયા કયા છે એ આપણે અહીંયા શીખવાના છીએ. તો પહેલાં એકાઉન્ટ શા માટે? એકાઉન્ટ શા માટે? તો એકાઉન્ટ એટલા માટે કે આપણે જે પણ, મેં કીધું કે તમે બિઝનેસના ઓનર છો, રાઈટ? તો તમે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે બધી ઇવેન્ટ તમારા બિઝનેસમાં થાય એ તમે યાદ રાખી શકો છો. કેન યુ રિમેમ્બર ઇટ, રાઈટ? કેન યુ રિમેમ્બર ઇટ, રાઈટ? બધા યાદ રાખી શકો છો? તો ક્વેશ્ચન
તમને હજુ થશે કે યાદ રહે જ ને આમાં આટલા થયા હતા. ચલો હવે હું તમને માની લો કે તમે ચાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, રાઈટ? તો તમે ચાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે 10,000 રૂપિયા લઈને તમે ચાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો. 10,000માંથી 5,000માં તમે માલ ખરીદ્યો, ઉધારે ખરીદ્યો, અને પાછળથી 3,000 તમે એમને રૂપિયા આપ્યા છે. સામે તમે ચા 20,000ની વેચી, રાઈટ? ચા 20,000ની વેચી. ઉધાર ચા એમાંથી 50% હતી, રાઈટ? તમે વાસણો અને બધું ખરીદ્યો, રાઈટ? બીજા 3,000 રૂપિયા થયા. પછી જે તમારો લેણદાર હતો એણે તમને, દેવાદાર હતો એણે તમને જે 25,000 રૂપિયા પાછા આપ્યા, રાઈટ? તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ 2,000 રૂપીસ ભર્યું અને તમને એક્સ્ટ્રા જે કમિશનની ઇન્કમ છે એ 5,000 થયા. હવે આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એક જ દિવસમાં અથવા તો એક વીકમાં થયા. હવે હું તમને એમ પૂછું કે વોટ ઇઝ યોર કેશ, રાઈટ? તમારી જોડે કેટલી કેશ છે? કેન યુ રિમેમ્બર ધીસ? કે કેટલી કેશ હશે? કેન યુ રિમેમ્બર ધીસ? યાદ રહેશે? નહીં રહે. You cannot remember all the transactions, and that's why you have to write account, right? You have to write account. તમારા હિસાબો તમારે રાખવા પડે, કારણ કે તમે બધું યાદ રાખી શકતા નથી. ઇફ યુ આર ઓનર ઓફ એ ફર્મ અને એ લીગલ ફર્મ હોય, દાખલા તરીકે પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય કે સોલ પ્રોપ્રાઇટર હોય, ત્યારે અકાઉન્ટ્સ રાખવા ઇઝ અ કમ્પલસરી. ઇટ્સ એ કમ્પલસરી, વેધર યુ લાઇક ઇટ ઓર નોટ. તમને ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય, તમારે એકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા પડે છે. તો એકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરીએ એટલે હિસાબો લખવા. આપણી જોડે જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હોય, હિસાબોમાં જે પણ આવક થઈ હોય, હિસાબોમાં જે પણ એક્સપેન્સ થયા હોય, હિસાબોમાં કોઈ પણ અધર ઇન્કમ મળી હોય, કે કોઈ પરચેસ કર્યું હોય, કે કોઈ સેલ્સ કર્યું હોય, બધાને આપણે નોટ ડાઉન કરીને આપણે એકાઉન્ટ્સ લખીએ છીએ, રાઈટ? સાથે સાથે એકાઉન્ટ લખવાથી શું થાય કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ઓર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વીક ઓર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ વી કેન નો દેટ વોટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ ઓર વોટ ઇઝ અવર લોસ. આપણો નફો કે નુકસાન શું છે એ શોધી શકીએ છીએ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ વી કેન ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ, રાઈટ? પછી આપણે ટેક્સ ભરવો પડે, રાઈટ? ડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, આવકવેરો અને જીએસટી ભરવો પડે. તો એ વખતે પણ હિસાબો રાખવા જરૂરી છે. સમ પેએબલ એન્ડ રિસીવેબલ, વી કેન નો પેએબલ, કોને કેટલા ચૂકવવાના છે અને કોની જોડે કેટલા રૂપિયા લેવાના છે, એ માહિતી પણ આપણને અકાઉન્ટ્સ રાખીએ તો ખ્યાલ આવે. કારણ કે આપણી જોડે, આપણે કોઈની જોડે ઉધારે માલ લાવ્યા હોય, ક્રેડિટ પર લાવ્યા હોય તો આપણે પેએબલ્સ થશે, અને આપણે કોઈને ઉધાર માલ આપ્યો હોય તો આપણા એ રિસીવેબલ્સ બનશે, એટલે ડેટર્સ અને ક્રેડિટર્સ બનશે, રાઈટ? Then you can also know, when you keep accounts, you can also know the economic status. Economic status. What is economic status? You can know what is your assets. તમારી મિલકતો કેટલી છે. What is your liabilities, right? તમારા દેવા કેટલા છે. What is your capital, right? તમારી capital કેટલી છે. Everything you can come to know when you keep your accounts. And when you keep your accounts, you know, fraud you can avoid. Okay, सबका हिसाब होगा, બધાનો હિસાબ હશે તો તમે ફ્રોડ જે થતું હોય ઓર વી કેન સે એરર થતી હોય, ભૂલ થતી હોય, તો એ રિમૂવ થાય છે. આ બધા બેનિફિટના લીધે વી કેન કીપ એકાઉન્ટ્સ. એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એકાઉન્ટ્સ લખીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવ્યો છે કે એકાઉન્ટનું કેટલું મહત્ત્વ છે. જેવી રીતે ફિઝિક્સ જે છે, જેવી રીતે કેમેસ્ટ્રી છે, જેવી રીતે મેથ્સ છે, એવી જ રીતે અકાઉન્ટ છે. અકાઉન્ટ હેઝ ઇટ્સ ઓન એક્ઝિસ્ટન્સ એન્ડ સિગ્નિફિકન્સ ઇન ધ સોસાયટી. જેવી રીતે કેમેસ્ટ્રી છે કે એક કેમિકલમાં બીજું કેમિકલ નાખે તો ત્રીજું કેમિકલ થાય અને એની આ રિએક્શન થાય, એવી જ રીતે એકાઉન્ટ્સમાં પણ
એવી રીતે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને લોકોએ ઇમ્પોર્ટન્સ સમજે છે. નાઉ વી કેન ડિસ્કસ ધ પાસ્ટ સિસ્ટમ. પાસ્ટ સિસ્ટમ કેવી હતી? પહેલાં સિસ્ટમ કેવી હતી? પહેલાં મની ઓર જે આપણે કહેવાય ને કે કરન્સી એટલે રૂપિયા. આપણે જે રૂપિયા છે, 10 રૂપીસની નોટ, 20 રૂપીસની નોટ, 50 રૂપીસની નોટ. અર્લિયર ધ રૂપીઝ વોઝ નોટ ઇન્વેન્ટેડ. રૂપીઝ જ્યારે ઇન્વેન્ટ નહોતા થયા ત્યારે કઈ સિસ્ટમ હતી? બાર્ટર સિસ્ટમ હતી. કઈ સિસ્ટમ હતી? બાર્ટર સિસ્ટમ. બાર્ટર સિસ્ટમ મીન્સ વોટ? એટલે બાર્ટર સિસ્ટમમાં શું હોય કે એક ચોખા આપે, રાઈટ? ચોખા આપે, એની સામે બીજો શું આપે? ઘઉં આપે. ઓકે, ચોખા આપે ને બીજું સામે શું આપે? ઘઉં આપે. આ બેનું એક્સચેન્જ થાય is a barter system where no money is involved, right? This person is giving rice and this person is giving wheat, right? And they are exchanging, okay? And this is a barter system, okay? Now, sometime the exchange of goods versus exchange of service is also possible, right? સપોઝ ધ ફાર્મર, જો ફાર્મર છે એ પોતાના જે રાઈસ આપે એની સામે કોઈ એનું કામ કરી આપે, એટલે જે લેબર છે, ઓકે, લેબર પ્રોવાઈડ ધ સર્વિસીસ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ બાર્ટર સિસ્ટમ. બટ દેન આફ્ટર વોટ હેપન્સ? Then after it happens that the money was invented. Money was invented. You know that in it is said in 1690s money was invented so long before 5000 BC, right? But latest record is in 1690s the gold coin and silver coin were used as a money, right? So when money was invented, money invent થયા ત્યારે શું થયું? હવે instead of barter system, everything, goods and services are valued in terms of money, okay? So when money is invented, everything transferred or valued through the money, and because of that the transactions are the barter system transactions are called now as economic transactions. What is called? Economic transactions, right? Now what is economic transactions? You can write down the definition, right? So write down, when transaction made through money, they are called economic transaction, right? So this could be the MCQ. When transactions are made through money, they are called economic transactions, right? So economic transactions are being recorded. Now હવે જોઈએ કે આ એકાઉન્ટિંગની શરૂઆત કોણે કરી? Now the second thing, તો લુકા પેસિયોલી એક વ્યક્તિ હતો કે જે ઇટલીનો હતો, રાઈટ? ઇટલીનો હતો અને શું હતો? મેથેમેટિશિયન હતો, રાઈટ? મેથેમેટિશિયન એટલે ગણિત શાસ્ત્ર વાળો હતો એ લુકા પેસિયોલીએ, ઓકે, 1494માં. આ બધા જે અંડરલાઇન કરું છું ને, ઇટ કુડ બી યોર MCQs, રાઈટ? તમને એક્ઝામમાં આ MCQ તરીકે આવી શકે છે, રાઈટ? તો લુકા પેસિયોલી કે ક્યાં રહેતો હતો? એ ઇટલીનો હતો. એ કોણ હતો? મેથેમેટિશિયન હતો. કયા વર્ષમાં? 1494, ઓકે. એ 1494માં
એણે ઇન્વેન્ટ કરી શું કરી? ડબલ DOUBLE ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમ. શું સ્ટાર્ટ કર્યું? ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમ. ડબલ એન્ટ્રી એટલે 2 એન્ટ્રી થાય કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનની, 2 એન્ટ્રી. બુક કીપિંગ મતલબ હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિ. હિસાબો કેવી રીતે રાખવા એની ડબલ એન્ટ્રીની પદ્ધતિ આ જે ભાઈ લુકા પેસિયોલીએ છે એ શરૂઆત કરી. રાઈટ. એટલે જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એની ડબલ એન્ટ્રી કેવી રીતે થાય અને કેવી રીતે આગળ વધાય એને આ લુકા પેસિયોલીએ કર્યું. તો અહીંયા તમારા MCQ ઘણા બધા પૂછી શકાય છે. પહેલું, વેન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મેડ થ્રુ મની they are called blank. તો economic transactions. Who has invented double entry book system? તો લુકા પેસિયોલી. લુકા પેસિયોલી is a residence of blank country. તો Italy. Luca Pacioli was mathematician, right? Or statisticians or accountant or પછી વર્ષ આપ્યા હોય, right? 1949. અને કયું? Luca Pacioli has invented double entry bookkeeping system, right? So this you need to remember till your educations or till you make your career. કારણ કે આ જે વ્યક્તિ છે એનું નામ હર હંમેશા આવશે. અને આના સિવાય પણ ચાઇનીઝ પણ ઓરિજિનેટર હતા, ચાણક્યએ પણ કહ્યું હતું, પણ એના કોઈ રેકોર્ડ નથી. વી ડોન્ટ હેવ એની રેકોર્ડ, રાઈટ? તો આપણી જોડે રેકોર્ડ ના હોય તો આપણે વી કેન નોટ સે એનીથિંગ અબાઉટ દેટ. પણ આપણા શાસ્ત્રમાં જ્યાં રેકોર્ડિંગ થયું છે એ લુકા પેસિયોલીનું છે, રાઈટ? તો અહીંયા નેક્સ્ટ આપણે જે ડિસ્કશન કરીએ છીએ એ વોટ ઇઝ એકાઉન્ટિંગ, રાઈટ? તો એકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ મેથડ. રાઇટ ડાઉન પહેલી સિમ્પલ ડેફિનેશન ઓફ એકાઉન્ટિંગ. રાઇટ ડાઉન એ મેથડ ઓફ system which is maintained to keep accounts is called accounting, right? This is very basic definition. અને I can tell you that હું ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યૂઝ લેવા જાઉં છું અને એ ઇન્ટરવ્યૂઝમાં ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એકાઉન્ટિંગ એન્ડ accounts, right? So accounts is a one account, right? Capital account is a one account, and accounting is a method or system કે જે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. આ એકાઉન્ટ્સને જે મેન્ટેન કરવાની મેથડ છે ઇઝ એ અકાઉન્ટિંગ. એની ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કશન કરીશું. પણ વેન સમબડી આસ્ક યુ કે એકાઉન્ટ અને એકાઉન્ટિંગનો ડિફરન્સ શું છે, તો એકાઉન્ટ્સ ઇઝ એન account, right, is a single account, and accounting is a method or system which is maintained to keep account is called accounting, right? તો આ જે ડિફરન્સ છે એ તમારે યાદ રાખવાનો છે. તો એકાઉન્ટ જે છે, રાઈટ, હિયર રાઇટ ડાઉન, એકાઉન્ટ્સ આર કોલ્ડ bookkeeping, રાઈટ? હિયર એટલે અહીંયા જે અકાઉન્ટ્સ છે એ ક્યાં રાખીએ છીએ? બુક કીપિંગ એટલે ચોપડા રાખવા, રાઈટ? ચોપડા રાખવા, રાઈટ? તો બુક કીપિંગ એ મેથડ છે કે જેમાં આ હિસાબો અથવા તો એકાઉન્ટ્સ રાખવામાં આવે છે. હવે આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ તરફ જઈ રહ્યા છે, ડેફિનેશન ઓફ એકાઉન્ટિંગ. જે અકાઉન્ટિંગની પહેલી જે ડેફિનેશન લખી એ બહુ બેઝિક હતી, રાઈટ? પણ હવે જે એકાઉન્ટિંગની જે ડેફિનેશન જોવા જઈ રહ્યા છે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એવરી ટાઈમ
you need to remember this definition, right? So what is accounting? અને આ જે ડેફિનેશન આપવામાં આવી છે એ આપવામાં આવી છે AICPA. ઓકે, એ કોણ છે? અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ્સ. નાવ તમને હવે ક્વેશ્ચન થશે, વોટ ઇઝ AICPA? જેમ ઇન્ડિયામાં ICAI છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ માટે ICAI છે, રાઈટ? એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. એ એવી સંસ્થા છે કે જે વ્યક્તિ એક્ઝામ આપે અને એક્ઝામ આપીને CA બને અને એમનું લાઇસન્સ જે છે એ CA બનવાનું લાઇસન્સ ICAI આપે છે, રાઈટ? કોણ આપે છે? ICAI. તો એ ઇન્ડિયાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. એવી રીતે અમેરિકન ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શું છે? AICPA છે, કે જે ધ્યાન રાખે છે કે અમેરિકાના જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કે કોણ બનશે, કેવી રીતે બનશે, અને એની બધી જે બેઝ સંસ્થા છે અથવા તો માન્ય સંસ્થા છે એ AICPA છે, રાઈટ? તો એમણે કઈ ડેફિનેશન આપી છે. એટલે આપણે જ્યારે AICPA વાંચીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે જેવી રીતે આપણે ICAI છે એ રીતે AICPA છે. અને બીજે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સની પણ કેટલીક સંસ્થાઓ છે. એ જ્યારે ટાઈમ મળશે ત્યારે આપણે એ બધી સંસ્થાઓ વિશે વાત કરીશું. તો આ જે ડેફિનેશન આપી છે, કોણે આપી છે? AICPA આપી છે, રાઈટ? જે ICAI જેવી સંસ્થા છે. તો વોટ ઇટ સેઝ? તો એકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. તો પહેલું એમની જે ડેફિનેશનમાં છે, એકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. each and every component we are going to discuss. દરેક પાર્ટ આપણે જોવાનું છે. એકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. આર્ટ મને શું? કળા. બરાબર? આર્ટ એટલે શું? કળા. જેવી રીતે જિમ્નાસ્ટિકમાં આર્ટ હોય ને, કોઈ કૂદીને એ કરતો હોય, અથવા તો સ્પોર્ટ્સમાં આર્ટ્સ હોય. ક્રિકેટ તમને પણ રમતા આવડે છે, ક્રિકેટ મને પણ રમતા આવડે છે, ક્રિકેટ સચિનને પણ રમતા આવડે છે. પણ આપણા કરતાં સચિન વધારે સારા ચોક્કા અને છક્કા મારે છે, કારણ કે એની પાસે શું છે? આર્ટ ઓફ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ છે. તો આર્ટ એ એક કળા છે. એ કળા એક સ્પેશિયલાઇઝ કળા ગણાય, રાઈટ? એ કળા હોય તો શું થાય? એને મતલબ એક કળા હોય એને પ્રેક્ટિસથી વધે, રાઈટ? ધીસ આર્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય ધ પ્રેક્ટિસ. સો એકાઉન્ટિંગ ઇઝ ઓલ્સો એન પ્રેક્ટિસ. એટલે તમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો તો એટલું તમારામાં એના માટે, એકાઉન્ટિંગ માટે શું આવે? તમારું જે નોલેજ આવે. તો કઈ આર્ટ છે? વોટ ટાઈપ ઓફ આર્ટ ઇટ ઇઝ? ઇટ્સ એ આર્ટ ઓફ રેકોર્ડિંગ. રેકોર્ડિંગ મતલબ નોંધવું, રાઈટ? હિસાબોમાં નોંધવા. દાખલા તરીકે યુ હેવ સોલ્ડ ગુડ્સ વર્થ ₹50,000 ટુ મિસ્ટર એક્સ. તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયો, એનું તમારે શું કરવાનું? રેકોર્ડિંગ કરવાનું. શું કરવાનું? રેકોર્ડિંગ. આર્ટ ઓફ રેકોર્ડિંગ. ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ રેકોર્ડ. તો ક્યાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ? તો આપણે એની બુક ઓફ જર્નલ. શેમાં? જર્નલમાં. તો આપણે જેને આપણે ગુજરાતીમાં આમ નોંધો કહેવાય છે. તો એ જર્નલ જે બુક છે, એ જર્નલ બુકમાં આપણે શું કરીએ છીએ? રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ. તો રેકોર્ડિંગ. અને આ જર્નલ પહેલાં પણ આપણે જે બિલ બનાવીએ છીએ અથવા તો કાચી નોંધ ના ઓનલી નોટ્સ બનાવીએ છીએ, રાઈટ? તો ધીસ નોટ પાર્ટ ઓફ એકાઉન્ટિંગ, બટ વેન યુ રાઇટ ઇન એકાઉન્ટ તો જર્નલથી એ સ્ટાર્ટ થાય છે. Then classifying, you have to classify because you want many things out of accounting. Accounting પાસેથી તમારે ઘણું બધું, તો એને શું કરવાનું? ક્લાસિફાય. તો ક્લાસિફાય ક્યાં કરીએ? તો લેજર, LEDGER, લેજર એટલે ખાતા વહી. અલગ અલગ પ્રકારના ખાતા બનાવવાના. મૂડીના ખાતા હોય, અસેટ્સના ખાતા હોય, અસેટ્સમાં અસંખ્ય અસેટ્સ હોય એના ખાતા હોય, ડેટર્સના ખાતા હોય. તમે 50 જણને વેચતા હોય તો 50 જણના ખાતા હોય, અને 20 જણ જોડેથી ખરીદતા હોય તો 20 જણના ખાતા હોય. એ બધાના ખાતા અલગ બને. એ શેમાં બને છે? લેજરમાં. તો રેકોર્ડિંગ ક્યાં થાય છે? જર્નલમાં. ક્લાસિફાઈંગ ક્યાં થાય છે? લેજરમાં થાય છે.
એન્ડ સમરાઇઝિંગ, યુ હેવ ટુ સમરાઇઝ ઇટ. સમરાઇઝ એટલે સમરી બનાવવી અથવા તો સંક્ષિપ્તમાં બનાવવું. તો એ કઈ રીતે થાય છે? તો ટ્રાયલ બેલેન્સ, રાઈટ. કેવી રીતે સમરાઇઝ થાય છે? ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાય છે. આ બધા વિશે તમને ખબર પડશે, રાઈટ. જેમ જેમ સમય જશે તેમ આ બધા વિશે ખબર પડશે. તો આ શું બનાવીએ છે? ટ્રાયલ બેલેન્સ. ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ અ સમરી ઓફ ઓલ લેજર્સ. જે આપણે ખાતા બનાવ્યા એની સમરી છે. તો એકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. આ કળા છે. શું કરવાની કળા? રેકોર્ડ કરવાની કળા, ક્લાસિફાય કરવાની કળા અને સમરાઇઝ કરવાની કળા. દાખલો આપવામાં આવશે એટલે તમારી કળા, તમારી આર્ટ છે શું છે? વિકસશે. ઓકે. સો ઇન અ સિગ્નિફિકન્ટ મેનર, મતલબ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેનર, એકદમ સિગ્નિફિકન્ટ મેનર. એન્ડ મતલબ આ જે કળા છે એ ઇઝ અ નોટ નોર્મલ, રાઈટ. ઇટ્સ સો સિગ્નિફિકન્ટ, રાઈટ. એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, transactions and events, three important concepts. Money, in terms of money, મનીના સ્વરૂપમાં, રૂપિયાના સ્વરૂપમાં, રૂપિયામાં એ લખવામાં આવે છે. કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, જે બિઝનેસનો ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એ શેના ટર્મ્સમાં આવે છે? મનીના ટર્મ્સમાં આવે છે. એટલે 500 રૂપિયા, 700 રૂપિયા, 2000 રૂપિયા, રાઈટ. ઇન ધેટ ટર્મ્સ કેશ કેટલી છે? તો 1500 રૂપિયા. આ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, સેકન્ડ જે છે આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કયા કયા હોય? પરચેઝનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, સેલ્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, એક્સપેન્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ઇન્કમનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ. આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, કેપિટલ લાયા હોય એનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ લખવાના, રેકોર્ડ કરવાના, ક્લાસિફાય કરવાના, સમરાઇઝ કરવાના. ઓકે. તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, ઇન ટર્મ્સ ઓફ these are the transactions and events. Events, what are the events? So અકાઉન્ટ્સમાં ફક્ત રૂપિયા અને ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન નથી લખાતા, ઇવેન્ટ પણ લખાય છે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ઇવેન્ટ્સ? ફોર એક્ઝામ્પલ, આ વરસાદનો સિઝન છે. ઓકે. તો તમારો માલ વેટ થઈ ગયો, પલળી ગયો, તો યુ લોસ યોર ગુડ્સ. ઓકે. આ તમારી જે લોસ થઈ ગઈ, રાઈટ, બગડી ગયો માલ અને લોસ થઈ ગઈ, તો આ લોસ ઇઝ એન ઇવેન્ટ. તો આને પણ રેકોર્ડ કરવી પડે. તમારું જે ગુડ્સ છે, રાઈટ, એના ભાવ એકદમ ડાઉન જતા રહ્યા, રાઈટ, યુ હેવ ટુ રેકોર્ડ ઇટ. તમારા જે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ છે, રાઈટ, એ તમે ભર્યું નથી, ઇટ્સ એ ડ્યુ. સો ઇટ્સ એ ડ્યુ ઇઝ એન ઇવેન્ટ. તો એ તમારે લખવા પડે. તમારે ઇન્કમ અને આવી જે લોસીસ છે, રાઈટ, એ પણ રેકોર્ડ કરવી પડે છે. આઈ હોપ કે યુ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ કોન્સેપ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. તો આ જે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનનું રેકોર્ડિંગ કરવાનું, ક્લાસિફાઈંગ કરવાનું અને સમરાઇઝ કરવાનું, કઈ રીતે? એ સિગ્નિફિકન્ટ મેનરમાં, કયા ટર્મ્સમાં? મનીના ટર્મ્સમાં, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને ઇવેન્ટ્સ. આ બધાને તમારે રેકોર્ડ કરવાના, ક્લાસિફાય કરવાના. ઓકે. વિચ ઇઝ ઇન પાર્ટ ઓફ એટલીસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર. એટલીસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર means only financial transactions are recorded, only economic transactions are recorded. Now this is very, 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 very important, right? In accounting, we write only financial transactions or economic transactions. Let me explain this, right? જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયો હોય એ જ અહીંયા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. જે ઇકોનોમિક રેકોર્ડ ના હોય એ કરવામાં આવતો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો જે એમ્પ્લોયી છે, રાઈટ, તમારો મેનેજર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, તો મેનેજર ડાઈઝ, ઓકે, મરી જાય છે, તો હિસાબોમાં એ લખાતું નથી, because this is not a financial transaction, this is not an economic. હા, આ મેનેજર એ બહુ કી પર્સન હતો, એના આવડતથી તમારો આખો બિઝનેસ ચાલતો હતો,
પરંતુ એનું કોઈ ફાઇનાન્શિયલ વેલ્યુ નથી, એ રેકોર્ડ થતો નથી. એવી જ રીતે કોઈ રિટાયર્ડ થાય, રાઈટ, રિટાયર્ડ થાય તો રિટાયરમેન્ટની એન્ટ્રી, ધીસ ઇઝ એન ઇવેન્ટ, રાઈટ, આ ઇવેન્ટ લખાતી નથી, રાઈટ. સિમિલરલી તમને કોઈ ગિફ્ટ મળી અને એનું તમે કોઈ પેમેન્ટ નથી કર્યું, દાખલા તરીકે બિઝનેસને 5 લાખની ગિફ્ટ મળી પણ એની સામે કોઈ એણે 0 રૂપિયા ચૂકવ્યા છે, તો અહીંયા મની ઇઝ નોટ ઇન્વોલ્વ. તો આવી જે ઇવેન્ટ છે, આવી જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે કે આવી જે મની મેટર વગરની જે છે એનું કોઈ રેકોર્ડિંગ થતું નથી. એટલા માટે અહીંયા કીધું કે એટલીસ્ટ ઓફ એ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર, એટલીસ્ટ ઓફ એ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર. ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર ન હોય તો એકાઉન્ટમાં કશી એન્ટ્રી કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ. ભારત અને ચીનનું યુદ્ધ થયું એની આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે એનું આપણને ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર મળશે નહીં અને ઇટ્સ આઉટ ઓફ અવર બિઝનેસ. એન્ડ નાવ આઈ હોપ કે આ તમે ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર સુધી સમજ્યા હશો. નેક્સ્ટ, એન્ડ ઇન્ટરપ્રેટિંગ એટલે અર્થઘટન કાઢવું. ઇન્ટરપ્રેટિંગ મતલબ અર્થઘટન કરવું, એને સમજવું, શું કહેવા માંગે છે એ સમજવું. સો હાઉ કેન વી ઇન્ટરપ્રેટ, રાઈટ, કેવી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરીએ? તો એના વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયોઝ, વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ વિથ સમ મોડેલ્સ, રાઈટ. વી કેન ઇન્ટરપ્રેટ, right? So whether we are gaining or not, whether we are getting it or not, for that what we prepare many accounts, we prepare final accounts. We prepare final accounts. Let me put in other words. Now what we prepare final account again, right? Final accounts, right? Final accounts we prepare for the interpretation અર્થઘટન, whether we gain or loss, for that we prepare different statements or accounts. તો પહેલું એકાઉન્ટ છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. શું બનાવીએ છે? ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, એને વેપાર ખાતું કહેવાય છે, રાઈટ. દેન વી પ્રિપેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, રાઈટ. અને લાસ્ટ, if there is a partnership firm હોય તો profit and loss appropriation એટલે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું બનાવે છે. અને લાસ્ટ બનાવે છે ઇઝ એ બેલેન્સ શીટ. વોટ ઇઝ બેલેન્સ શીટ? એટલે પાકું સરવૈયું કહેવાય. તો ટુ ઇન્ટરપ્રેટ ધ રિઝલ્ટ્સ, આ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ આપણને કાચો નફો બતાવે, રાઈટ, મતલબ ગ્રોસ પ્રોફિટ બતાવે. અને ગ્રોસ પ્રોફિટ whether we have gross profit or not. Profit and loss account shows the profit or loss, કેટલો પ્રોફિટ થયો, કેટલો લોસ થયો. Appropriation is the distribution and balance sheet shows our liabilities and assets. કેટલી liabilities છે, કેટલી assets છે એ બતાવે છે. તો this part is nothing but the interpretation. આ પાર્ટ શું છે? ઇન્ટરપ્રિટેશન, ધ રિઝલ્ટ thereof. આ રિઝલ્ટ્સ આવે આખા વર્ષ દરમિયાન જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હોય એનું આ એન્ડ રિઝલ્ટ છે. આ એન્ડ રિઝલ્ટ ક્વાર્ટરલી મતલબ 3 મંથલી પણ બને છે, 6 મંથલી પણ બને છે અને 12 months એટલે યરલી પણ બને છે. તો જ્યારે આપણે ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું હોય ત્યારે આ એકાઉન્ટ બને છે. In short, now let's see the definition again and understand it in a proper manner, right? So accounting is an art. આ બધું જ કરવા માટે શું જોઈએ? કળા જોઈએ, રાઈટ. એ કળા આપણે શીખવાના છીએ થ્રુ આઉટ ધ સ્ટાન્ડર્ડ 11, રાઈટ. શેની કળા છે? રેકોર્ડિંગ કરવાની.
જર્નલમાં રેકોર્ડિંગ કરીશું, ક્લાસિફાઈ કરવાની, લેજરમાં ક્લાસિફાઈ કરીશું, સમરાઇઝ કરવાની, ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવીશું, કઈ રીતે સિગ્નિફિકન્ટ મેનર, તમને મન ફાવે એવી રીતે નહીં, ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપ્યું છે એ રીતે. એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, શું ટ્રાન્ઝેક્શન થશે અહીંયા? મનીના ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે વ્યવહારો બધા થશે એ આવશે, અને ઇવેન્ટ્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને જે ગેઇન ઓર જે લોસ છે, રાઈટ, એ બધા થશે વિચ આર પાર્ટ ઓફ એટલીસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર. એ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર હોવું જોઈએ, નાણાંને લગતું હોવું જોઈએ. ધેન ઓનલી વી કેન રાઇટ ઇન એકાઉન્ટ એન્ડ ઇન્ટરપ્રેટિંગ ધ રિઝલ્ટ thereof. આ ફાઇનલ એકાઉન્ટ બનાવીને આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્ટરપ્રિટેશન. ધીસ એવરીથિંગ ઇઝ કોલ્ડ અકાઉન્ટિંગ. અને આ લેજરમાં જે બનાવીએ છીએ એ અકાઉન્ટ્સ છે, અને આ બધું જ જે બનાવ્યું છે એ અકાઉન્ટિંગ છે. આઈ હોપ કે આ ડેપ્થમાં તમે આ ડેફિનેશન સમજ્યા હશો. બુક્સમાં એટલું ડીપમાં તમને નથી આપ્યું, બટ ધીસ ઇઝ ધ ઓરિજિનલ meaning of accounting. So you write down this definition and try to remember it, right? Next definition is also given by American Standard Council. American Standard Council અમેરિકાની કાઉન્સિલ છે જે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બનાવે છે. એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ શું છે એની આપણે ચર્ચા પછી કરીશું, કારણ કે ડિટેલમાં એની ચર્ચા જરૂરી છે, રાઈટ. તો એટલે આપણે જતા નથી, પણ એક અહીંયા માની લો કે એએસસી એક એવી બોડી છે કે જે હિસાબી ધોરણો બનાવે છે, એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બનાવે છે. એમણે એકાઉન્ટિંગની કઈ ડેફિનેશન આપી છે આપણે જોઈએ. એકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ સર્વિસ એક્ટિવિટી. એકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ સર્વિસ એટલે હિસાબો લખવા એક સેવાનું કાર્ય છે. મતલબ એ કોઈ વસ્તુ નથી આપતા. કોઈ એકાઉન્ટ તમને લખી આપે, એ તમને વસ્તુ ના આપે, પણ શું આપે? સર્વિસ એક્ટિવિટી. ઇટ્સ ફંક્શન ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન. ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ ક્વોન્ટિટી સાથે, આંકડાકીય સાથે સંબંધ છે. ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન મતલબ શું? આંકડા સાથે જેનો સંબંધ હોય. 5 કિલો ઘઉં એ આંકડો છે, 50,000 રૂપિયા એ આંકડો છે, રાઈટ. પણ વ્હાઇટ કલર એ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન નથી, પણ ક્વોલિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે, જેને મેઝર ના કરી શકાય. જેને મેઝર કરી શકાય એને ક્વોન્ટિટેટિવ કહેવાય, જેને મેઝર ના કરી શકાય એને ક્વોલિટેટિવ કહેવાય, રાઈટ. તો આ ફંક્શન શું છે? આ એકાઉન્ટિંગ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન. ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન એટલે આંકડાકીય માહિતી આપે છે. પ્રાઇમરીલી, પ્રાથમિક રીતે ફાઇનાન્શિયલ ઇન નેચર, જે નાણાંની સાથે સંબંધિત હોય અને નાણાંના નેચરવાળી હોય એવી માહિતી અબાઉટ ઇકોનોમિક એન્ટિટી. ઇકોનોમિક એન્ટિટી મતલબ બધી પેઢીઓ, દાખલા તરીકે એકાંકી સોલ પ્રોપ્રાઇટર, રાઈટ, એકાંકી વેપારી પેઢી, પાર્ટનરશિપ ફર્મ, રાઈટ, કોઓપરેટિવ સોસાયટી, બેંક્સ, રાઈટ, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની, નોર્મલ કંપની, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, આ બધા ઇકોનોમિક એન્ટિટી ગણાય. That is intended to be useful in making economic decisions, right? આ પેલું જે સમરાઇઝિંગ, ક્લાસિફાઈંગ અને આપણે જે રેકોર્ડિંગની જે વાત કરતા હતા, એ શેના માટે કરવાનું? એ બધું ફોર ડિસિઝન મેકિંગ, રાઈટ. ડિસિઝન કઈ રીતે? વેધર અવર બિઝનેસ શુડ કન્ટિન્યુ ઓર નોટ, રાઈટ. આપણો ધંધો ચાલુ રાખવો કે નહીં. કેમ? લોસ જ કરતું હોય બિઝનેસ તો આપણે ચાલુ રાખવામાં કંઈ મતલબ નથી. એટલે કન્ટિન્યુ રાખવો કે નહીં રાખવો, કોને કેટલા લેણદાર, આપણે દેવાદારો કેટલા છે, એટલે ક્રેડિટ આપવી કે નહીં આપવી, એટલે ઉધારે માલ આપવો કે નહીં આપવો, આવા બધા ડિસિઝન, ઘણા બધા ડિસિઝન છે. આ 1-2 એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યા. આવા ઘણા બધા ડિસિઝન એકાઉન્ટિંગ તમને બતાવે છે અથવા તો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આવા ડિસિઝન તમે લઈ શકો છો. તો આ જે એએસસી, જે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલે કઈ તમને ડેફિનેશન આપી? તો ઇઝ એ સર્વિસ એક્ટિવિટી, ઇઝ ફંક્શન ટુ પ્રોવાઈડ
क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जे કે આંકડાકીય માહિતી primary function in a nature about economic entity that is included to be useful in economic decision making. આર્થિક નિર્ણયો લેવા માટે મદદ ઘણા બધા આર્થિક નિર્ણયો છે એના માટે એકાઉન્ટિંગ શું કરે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રસ્પેક્ટિવ પૂરું પાડે છે. ઇકોનોમિક ડિસિઝનનું બીજું પણ ઉદાહરણ આપણી બાજુવાળાનો ધંધો આપણે ખરીદવો કે નહીં ખરીદવો, તો આપણી જોડે મની છે કે નથી, રાઈટ. આપણે નાણાં રોકવા કે નહીં, કોઈ પ્રોજેક્ટ મળ્યો હોય, રાઈટ, એમાં નાણાં રોકવા કે નહીં રોકવા, તો આ પણ ઇકોનોમિક ડિસિઝન. આવા ઘણા બધા ડિસિઝન આપણે લઈ શકીએ છીએ બેઝડ ઓન this accounting information. So today's lecture, આજના લેક્ચરમાં આપણે આ બે ડેફિનેશન અને બેકગ્રાઉન્ડ જોયું. નેક્સ્ટ જે આપણે વિડીયો બનશે એમાં આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને યુટિલિટી અને ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ જોવાના છે. તો આ થોડો વિડીયો લાંબો બની ગયો છે, પણ આ ખૂબ જ જરૂરી હતો એટલે આ બનાવ્યો છે. આ વિડીયોની માહિતી તમારા જે ફ્રેન્ડ્સ છે એને આપો, તમારા જે ટીચરને આપો, કારણ કે આ બેઝિક જે વિડીયો બનાવ્યા છે એ તમારા માટે જ છે. આનો કોઈ કોમર્શિયલ કે પૈસા કમાવાનો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. એટલે તમે આ ફ્રીલી વિડીયો જુઓ અને દરેકે દરેક કોન્સેપ્ટ તમે એકદમ ક્લિયર કરો એવી શુભેચ્છા સાથે આ આપણું પહેલું લેક્ચર અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. તમે આના જે પ્લેલિસ્ટ છે એ પ્લેલિસ્ટમાં કન્ટિન્યુઅસ જે વિડીયો નંબર 2 છે એ જોવા તમને વિનંતી છે. So thank you very much for attending the first lecture.